नमस्कार दोस्तों। जिवें कि तुहानूं पता ही है कि जून 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪੀਸੀ ਸੰਗਰੂਰ 12 ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਆਪਣੇ PWD ਵੋਟਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਅਪੰਗ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ अपने BLOs ने, तुसी सैक्टर ऑफिसर्स ने पहला ही डैकलरेशनस लैके कि वो अपने घरों वैलिड पेपर के राही वोट पाना चाहते हैं, उन्हों की वोट पवाने की कार्रवाई आपां आरंभनी है। इस दे लई मानयोग ARO कम SDM सुनाम जी वालों ਵੱਖ-ਵੱਖ टीमां का गठन कर दिता गया है, जिन्हां ने कि हुण वोटां पवाउण दे लई वोटरां दे घर घर जाना है। घर घर जाने के लिए BLO द्वारा उन्होंने पहला ही सूचित कर दिता गया। जेकर आप किसी वोटर के घर जाने हो तो वह वोटर आप जी नूं घर नहीं मिलता तो आपां उन्होंने एक अगली डेट का टाइम अपॉइंटमेंट देनी है तो उस दिन दिते हुए टाइम के उपर आपां उन्हां वोटरां के घर विजिट करनी है तो जो उन्होंने पोस्टल बैलेट के राही वोट पवाई जा सके। जेकर दूजी विजिट के दौरान भी वह वोटर अपने घर नहीं मिलता तो असी तीजी बार उसके घर नहीं जाना है। वोटर वालों पोस्टल बैलेट राही वोट पवाउण दे लई असी जदों उन्हां दे घर जावांगे तो साडे कोल साडे सैक्टर ऑफिसर कम ड्यूटी मैजिस्ट्रेट उस टीम के नोडल ऑफिसर होणगे, उन्हां दे नाल उन्हां दे एक सहायक ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣ ਦੀ ਸਕਰੀਨ, ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਆਪ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ। ਫਾਰਮ 13A ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਬਾय द ਵੋਟਰ, ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ हैं, एक फ्रंट पेज से है, एक इस दे पिछले पासे है। फ्रंट पेज की डैकलरेशन उन्हां वोटरां लिए है जिहड़े पढ़े लिखे ने ते अपने सिग्नेचर कर सकते हैं। उपर वोटर वालों सब तो पहला जिहड़ियां चोणां दे लई यह वोट कास्ट की जा रही है उसका नाम भरिया जाएगा। फिर तुहानूं एक होर खाना नीचे खाली दिख रहा होएगा, इस दे विच जिहड़ा वैलिड पेपर असी उस वोटर नूं जारी करांगे उस वैलिड पेपर का क्रमांक भाव सीरीयल नंबर उरे लिखा जाएगा। उस तो नीचे वोटर के सिग्नेचर होणगे, उसका पता लिखा जाएगा, डेट लिखी जाएगी। उस तो बाद आप वालों इस फार्म नूं अटैस्ट किया जाएगा। यह ध्यान रखने योग गल है उरे कि वोटर के साइन तो बिना या आप वालों इस डैकलरेशन नूं साइन करन तो बिना अगर यह कागज़ खाली रूप दे विच पोस्टल बैलेट राही पा भेजा जाता है तो यह वोट काउंट नहीं होगी, इस वोट नूं रिजेक्ट कर दिता जाएगा। नीचे आप वालों इस खाने दे विच वोटर का नाम भरिया जाना है। इसकी डमी कापी आप जी नूं इस वीडियो विच ही शेयर की जाएगी। उस तो बाद अगर आप वोटर नूं खुद जानते हो या वोटर नूं पछाण कराने वाले व्यक्ति का नाम, आप दे नाल वोट पाउण समय आप दे बूथ का BLO उत्थे हाजिर होवेगा। आप पछाण के तौर पर BLO का नाम भी उत्थे लिख सकते हो। अगर BLO का नाम भरिया जाता है तो इस खाने विच BLO के सिग्नेचर अते उसका पता भरिया जाएगा। इस साइड के उपर आप वालों अटैस्ट किया जाएगा, अपनी पदवी, पता अते मिति भरी जाएगी। इसका पिछला पासा उस कंडीशन के लिए यूज होगा जदों वोटर अनपढ़ है या वह किसी गंभीर बीमारी कारण अन्ना बैडरिडन है कि वह खुद सिग्नेचर या अंगूठा नहीं लगा सकता। उस सूरत विच उसकी डैकलरेशन ते अटैस्टेशनस दोनों आप वालों कीतियां जाणगियां। इस डैकलरेशन की भरी हुई फाइल आपनों इस वीडियो विच ही शेयर की जाएगी।
ਫਾਰਮ 13A ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 13B ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ A ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਛੋਟਾ ਲਿਫਾਫਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ 13C ਲਿਫਾਫਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਿਫਾਫਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ B ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 13D ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਫਾਰਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਵੋਟਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਪੋਸਟਲ ਵੈਲਟ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਉਹ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੁਪੁਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਡ ਪੇਪਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13A ਫਾਰਮ ਜੋ ਕਿ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, 13B ਭਾਵ A ਫਾਰਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲਿਫਾਫਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਡ ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 13B ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ A ਨੰਬਰ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਪੇਪਰ ਨੂੰ 13B ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 13B ਫਾਰਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 13B ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੈਲਿਡ ਪੇਪਰ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 13C ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ 13A ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਉਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਡ ਪੇਪਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰਮਾਂਕ 0008 ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 13A ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਤਾਂ 13B ਫਾਰਮ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਪੇਪਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡੰਮੀ ਵੈਲਿਡ ਪੇਪਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵੈਲਿਡ ਪੇਪਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 8008 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਸਟ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਵੋਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਵੋਟ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੋਟਿੰਗ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਵੈਡਰਿਡਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ PWD ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜੋ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਲਿੰਗ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਰੋ ਕ੍ਰੋਸ ਮਾਰਕ ਮੋਹਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਡੰਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਟੈਂਪ ਪੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਐਰੋ ਕ੍ਰੋਸ ਮਾਰਕ ਮੋਹਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੈਲਿਡ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੰਸਰਨਡ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਟਿਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਵੋਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 13D
ਜੋ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਿਰਫ ਐਰੋ ਕ੍ਰੋਸ ਮਾਰਕ ਮੋਹਰ ਜਾਂ ਟਿਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵੋਟ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਵੀ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 13B ਜੋ ਕਿ ਛੋਟਾ ਲਿਫਾਫਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਗੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13B ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 13A ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਫੋਲਡ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਫੋਲਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫੋਲਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13A ਫਾਰਮ 13B ਫਾਰਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 13C ਫਾਰਮ 13C ਜੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਲਿਫਾਫਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 13C ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ 13A ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ 13B ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਤਦਾਨ ਪੇਟੀ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।